यानी भाजपा केंद्रीय मंत्री है जी शेखावत, उन्होंने भी मामला दर्ज होया ते कुछ कांग्रेसी विधायक है जिहड़े उन्होंने के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया। कहने का मतलब यह कि अज भी उत्थे सियासी भुचाल है जिहड़ा थम्मिया नहीं, ठंडिया नहीं गया, सारा कुछ ज्यों दा त्यों ही चलदा पिया। तो अज ये वड्डी डिवेलपमेंट हुई है इस सारे घटनाक्रम दे विच कि भाजपा मंत्री है जिहड़े केंद्र दे शेखावत उन्होंने मुकदमे दे विच नामजद किया गया, क्योंकि तुहानूं पता ही है उत्थे दोष ये लगते पे आ कि खरीदो फरोख्त हो रही है। सो एक तथा कथित कोई आडियो आई जिहदे विच सौदेबाजी हो रही सी, जिहदे च बीजेपी नेता संजय जैन ते जिहड़े बागी कांग्रेसी विधायक है भंवर लाल शर्मा, इन्हां दे विचाले गलबात होई दसी गई है। तो जयपुर पुलिस ने इस मामले का नोटिस लेंदे संजय जैन नूं ते हिरासत विच लै लिया वा ते उत्थे ही SOG ने केंद्रीय मंत्री जिहड़े शेखावत है यानी गजेंद्र शेखावत उन्हां दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी खबर है इस वेले दी कि सेंट्रल मिनिस्टर है जिहड़े केंद्र के मिनिस्टर है जिहड़े गजेंद्र शेखावत उन्हां दे खिलाफ FIR हो गई है। सो ये हुण वेखना होएगा कि आडियो है जिहड़ा वो असली है जां जिवें तुहानूं पता ही है लीडर कह दिंदे हैं कि नहीं ये नाल छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि देखो खरीदो फरोख्त दी आडियो ते तुहानूं पता ही है मध्य प्रदेश वाले दी भी आ गई सी ना, शिवराज चौहान दी वो भी आडियो आ गई सीगी, उसने आप ही कहता सीगा। और उस तो पहला येदियुरप्पा दी भी आ गई सीगी, येदियुरप्पा दी तो मेरे ख्याल दे नाल वीडियो भी आई सी शायद। तो इस तरह दी आडियो वीडियो आउंदियां रहिंदियां ने तथा कथित, पर वो दब जांदियां ने। पर इत्थे क्योंकि सरकार जिहड़ी है राजस्थान दे विच हाल दी करी कांग्रेस दी है, तो शायद कोई अगे फर्दर कार्रवाई जिहड़ी है वो तुहानूं वेखण नूं मिल जाएगी। पर इस मामले दे विच कुछ होर भी हलचल होई है, मैं तुहानूं वो भी दस देना जी। एक ते ये आ कि सचिन पायलट क्योंकि इन्हां दे खिलाफ नोटिस जारी होया, जिन्हां ने भी मीटिंग ज्वाइन नहीं सी कीती क्योंकि विप जारी होया सी। सबनूं आपां नूं पता ही है कि जे विप जारी कर दिंदी है पार्टी तो फिर तुहानूं मीटिंग ज्वाइन करनी पैंदी आ। जे सैशन चलता है असैंबली का तुहानूं जाना ही पएगा और जो पार्टी का एजेंडा तुहानूं उहदे ते स्टैंड करना ही पएगा, तुसीं उस तो उल्ट नहीं जा सकते। अदरवाइज तुहाडी जिहड़ी मैंबरशिप है वो रद्द की जा सकती है पार्टी नूं। तो इन्हां नूं विप वल्लों जदों नोटिस जारी होया उस तो बाद फिर आए नहीं, तो हुण कारण दसो नोटिस जारी हो गया, इन्हां नूं पता कि साडी मैंबरशिप खतरे दे विच आ, तो ये चले गए हाई कोर्ट दे विच। ਇਹਦਾ मतलब की निकलिया कि सचिन पायलट ते इन्हां दा राजीनामा जिहड़ा वो हाल दी घड़ी हुंदा नजर नहीं आता। और दूसरी गल है कि कांग्रेस ने जिवें नोटिस घल्लिया उस तो साफ नजर आता है कि वो अपने आप नूं होर ताकतवर करना चाहुंदे, भावे कि जिहड़े ये 15 तो 20 मैंबर दस्से जांदे आ इन्हां दी विधान सभा दे जिहड़े कि सचिन पायलट दे पाले च खड़े आ कि इन्हां दी मैंबरशिप रद्द कर दित्ती जावे। समझ गए तुसीं कि जिहड़ी गिणती इस वेले सीटां दी कुल हैगी आ यानी नंबर ऑफ आप सीट्स कहिए असैंबली दियां तो वो है 200, तो जे 20 विचों निकल के फर्ज करो किन्ने रह गए 80, इन्हां दे कोल जे अज दी घड़ी 105 आ तो फिर उत्थे 180 दे विच जे आपां भी किते इन्हां नूं चाहीदे 90 91, तो उत्थे जे इन्हां दे कोल 105 भी है तो सिक्योर हो जाएगी। सो यही गेम चलती पई है, रस्सा कट्ठी चलती पई है, इनू राजनीति कहते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम आ रहा कि कमाल की गल है कि वो इस वेले अशोक गहलोत की सरकार नूं बैकअप कर रहे हैं। ये भी एक वड्डी खबर आ रही है, दोष लग रहे हैं उत्थे हनुमान बेनीवाल आ उन्होंने दोष लाया कि ये अपने जिहड़े इन्हां दे नेड़ू कांग्रेसी विधायक आ उन्हां दे राबते च हैं, क्योंकि इन्हां दी भी भाजपा दी एक जिद्दां कह लईए कि गुटबंदी दे नाल लगदी है। गुटबंदी तुहानूं पता हर एक मामले च हुंदी है, ते इन्हां दी भी जिहड़ी गुटबंदी आ उहदे च एक जिहड़ी इन्हां दे अगेंस्ट लॉबी है उहदे नाल लागत हैगी आ। सो ये सारा कुछ चलदा पिया राजस्थान दे विच। हुण कल नूं इस सियासी सर्कस च अगला प्रोग्राम की होएगा वो लग जू पता जी जी। अगली जी गल करिए कहते बनारस विच नेपाली नौजवान दे नाल दुर्व्यवहार। हाँ जी, देखो इस नेपाली नौजवान के नाल जो करतूत की गई है वैसे उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये नहीं पता लग्या कि उन्होंने अरेस्ट किया, शायद मेरे ख्याल के नाल अरेस्ट कर भी लिया गया, पर ऐसा किया गया कि उस नेपाली नौजवान नूं पहला पढ़िया गया कि उसका मुंडन किया गया। मुंडन तो भाव के उसके सिर से उस तरह फेर दिता और उत्ते सिर दे जय श्री राम लिख दिता ते उहदे तो जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए गए। और इस तो इलावा नाले नारे लगाए, उस तो इलावा जिहड़ा उन्हां दा प्रधानमंत्री है ओली
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸੀ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਕੀ ਜਰਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗਰੂਰ, ਉਹ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਰੋਡਾ ਪੋਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੈਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਨਵੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਹੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੱਚਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋਹੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬੈਨ ਕਰੋ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਬੈਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੂਡ ਦਾ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧੁਨ ਦੇ ਸਵਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਬਕਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਾਪਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫੇਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਜ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਘੜੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਅਰਥਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ 144 ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਡ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਚਲੋ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਈ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਬੀ ਦਲੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਐਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਛ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 687 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 30 ਤੋਂ 35,000 ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਗਭਗ 700 ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ? 10,000 ਤੋਂ 18,000 ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 10 ਤੋਂ 18,000। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਚੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਵਟੂਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1632 ਆ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 39 ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਠੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੱਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ 66 ਆਏ ਆ ਮਾਮਲੇ, ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ 1500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੱਜ 34 ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SHO ਏਸ਼ੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੱਜ ਸਮੇਤ 18 ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਵੇਤਾ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਿਮਟਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਜਨਮ ਲਾਉਣ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਲਝਵਾਂ ਮਸਲਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੈਪ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲੇ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਫਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਰਤਬਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ 2014 ਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਦਾਅਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਛਪੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਈ ਆ,
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੈਸ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਉਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆ ਹੋਛੀ, ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੋਵਾਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਬੇਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖੋਵਾਲ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 450 ਪੌਣੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਏਦਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ 65-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵਸੋਂ ਵਧੀ, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 1985 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਤਲੁਜ ਚ, ਬਾਕੀ ਵਹਾਂ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚਨੀ ਆ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 200 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਂ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਾਨੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਰਮਲ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਸਰਤੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸਵਾਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਡਏ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ,
ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਨ ਚ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ 408 272 5200 408 272 5200। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਬ ਭਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਆ। ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਨੀ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਕਿ ਦਾਨੀ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦੇ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦੇ ਕਣਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਆਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਹ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦਾਨੀ, ਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦਾਨੀ, ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਭਾਈ ਦਾਨੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। NRI ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਉਹ 2,60,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ CM ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਹਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਵਾਹ ਨਾਲ, ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜੋਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣੂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, 1988 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤਗਮੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਚੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272
5200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਗੁਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਆਉਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਚਾਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ ਤੇ। ਬੰਬੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਟ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਟੂ ਗੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੰਬੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ 7452 ਫੁੱਟਹਿਲਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਰੋਜ਼ਵਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 1013 ਰੈਲੇਜ ਸਟਰੀਟ ਫਾਲਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਫੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ 2482284580 248 228 4580। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਰ, ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਲ 2482284580। ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰੀ ਐਲਗਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਪੀਜ਼ਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। The original Chicago's Pizza and Curry, 9308 Elk Grove Boulevard, Suite 100 Elk Grove। ਪੀਜ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾਸ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਕਨ ਪੀਜ਼ਾ, ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਮੀਟ ਪੀਜ਼ਾ, ਪਨੀਰ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਨ ਪੀਜ਼ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕਸ, ਵਿੰਗਸ, ਸੈਲਡ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 916 478 44 44 916478 4444। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। The original Chicago's Pizza and Curry, Elk Grove। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। 1 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਕਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। 4th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ। ਸੋਫਾ, ਲਵ ਸੀਟ 4th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 10% ਐਕਸਟਰਾ ਛੋਟ। ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਰਨੀਚਰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 4717 ਮੈਡੀਸਨ ਐਵੇਨਿਊ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 9165500758 916 550 0758। ਫਰਨੀਚਰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸਵਾਪ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਯੋਟਾ, ਨੀਸਾਨ, ਲੈਕਸਸ, ਸ਼ੈਵਰਲੇ, ਡੌਜ, GMC, ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਸਵਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਦੇ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸਵਾਪ ਨੂੰ 5108839999 510 883 9999 ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ hybridbatteryswap.com। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਟੋ, ਹੋਮ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਲਾਈਫ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਕਾਲ 408 272 2500 408 272 2500। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 1450 AM, KIID ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 1470 AM, KWRU ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ 1300 AM, KLHC ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 1350 AM। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਤੋਖ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗਾਡੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ? ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਚੱਕਰ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਘਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਬਾਰੇ ਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆ, GST ਬਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਲੜੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ UAPA ਤੇ ਸਹਿਤੰਤਰ ਆ, ਵਰਵਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜੋ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਆ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਆ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਲਖ ਛੇੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਊਗਾ ਲੱਖਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਵੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸਰਦਾ ਪਈ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦਾ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਚਲੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ ਮਗਰ, ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਸ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੋਗੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰ ਸ਼ੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਗਰੋਹਬਾਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਖਬਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 2-3 ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚੀਕਾਂਤ ਹੁਣੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਈਆਂ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਛਾਪਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ? ਜੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ? ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬਾਬਤ? ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, UAPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੰਨੇ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਪਟੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੀੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾਏ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਦੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ
ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੂੰਡਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਲਿਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਕਰੇ, ਸੰਦ ਨੂੰ ਸੰਦ ਟੱਕਰੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਝੂਠ ਤੇ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਗਏ ਆਪਦੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਟਰਮ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆ ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ, ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਵਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਫੰਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੋਈ 40-50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫੰਡ 2020 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫੰਡ 2020 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CI ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਫੌਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 18 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਛੇਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾਲ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 400 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ YouTube ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦਖਤ ਕਰਾ 200 ਕਿੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ 400 ਦੇ ਦਖਤ ਕਰਾਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਖਤ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 420 ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਏ, ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ 420 ਕੀਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਕਾਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2013 ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਚੋਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਾਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 18,000 ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मेरी सर कुछ साल पहला जब मिस्टर खैर चीफ जस्टिस था जी इंडिया सुप्रीम कोर्ट का, वो तो पहले एक ठाकर सुप्रीम कोर्ट जज थे जी, वो भाव को रूप है इसमें साढ़े को सब ऐसा स्टाफ भी नहीं है। असं फैसले ताही डेली कर रहे हैं, साढ़े जज पूरी गिनती कोई नहीं है। मैं जानना चाहना भाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज को कितनी गिनती है जी? अज के हालात किन्ने जज चाहिए जो उन्होंने भाव को डजन ने गवर्नमेंट के सामने मोदी के सामने जाके गल कही थी भी असी इंसाफ किदा दे सके साडे ते किस तरह इन्ना दबाया जी। आए पूछना चाहनी हो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਨ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮਤੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁੱਟ ਦੂਗੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲੋ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਟਾਲਾ ਪੱਟੀਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਕਲੋਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਲੇਜੀਅਮ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਨਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਜੀਅਮ 'ਚੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਜੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਤੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਆ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਿਰਨ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੱਟਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਖੜਦੇ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ, ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਬਸ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਣਾ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਏ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਵਧੀਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1-2% ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜੱਟਵਾਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ।
ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘਾਟ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 19 ਜੱਜ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕੰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 5700 ਤੋਂ 6000 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 4-5-6 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA